नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 11 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आगुरु आपण माने शुणिथिले जो थिरे बापा तुम ऊपर रागिछंती आमे आउ अधिक समय रहिले केवल बापांक राग बढ़िबो आउ किछि नुहे। सोमेश कहले हौ तेबे प्याक कर मु सीतांशु शुभ को कहि दे आसे। सोमेश दुही को कहीकि आसिया भितरे अर्पिता बैग पैक करदेला। किछि समय भितरे सोमेश फेरी आसिले एवं तांको सह शुभ एवं सीतांशु आसी रोमी को काखेई नहीं रोमी पाई आनिथिबा ड्रेस एवं सुनार लकेट धरई देले। सोमेश कहले अरे ए सब कौन एबे चलंतु आग को सुनिबा सांग माने। शुभ कहला तू चुप कर, तू केमिति आसिला बेलको आम दुहींक पाई गिफ्ट नहीं आसीथिलु, आमर कोन छुआटा पाई किछि कर्तव्य नहीं। सोमेश कहले हो हेला बाबा तेबे आमे आसुछु एथर। शुभ कहला सोमेश अर्पिता आ पुओ को नहीं जीवु केतेबेले दिल्ली। सोमेश कहले हाँ रे निश्चय जीवी, आगुरु सिना जानी नथिली बोली कंटाक्ट नथिला एबे तो जानी गलिनी। एहा परे सोमेश अर्पिता घर को फेरिले। अभिषा और अमित कर जीवार थाए कोलकाता, पुणी कोलकाता रु सीधा मालेशिया, सेथिपाई दुहे फुल रेडी हेउथांती। अभिषा पाई ड्रेस सबू आनी सानू दे जाइथिले, तेणु अभिषार बेसी किछि पैक करिवार नथिला। सकाळु सकाळु उठी संजू और सविता मिसी केते कौन बनै देई थांती। दिन रे फ्लाइट अछि कोलकाता, सेहिथिपाई मटन भी आसी थाए, झोल हेले दुहे खाइकी जिबे। संजू काकेरा पिठा लड्डू बनै थांती टिफिन नेबाकू, ता सह आलू परोटा करिदे बोली सबू जोगाड़ करि थांती। राजेंद्र बाबू कहूले अरे फ्लाइट रे बेसी जिनिस नेबाकू अनुमति नहीं, काहींकि एगुड़ा करुछ मरी पड़ी। संजू कहले तुम रिहोम, हाथी गलीजीव पिंपुड़ी गलिब नहीं, एते एते बैग जाउछि, दी तीनिटा टिफिन जीव नहीं। मो पुओ कुआडे केते दूर जाउछि, कोउठी कौन खाइब न खाइब, छुआ दीटा मोर घर खाइबाकू झुरिबे, सेठी गेंडा सामुका कौन मिले किए जाने, छुआ दीटा मोर न खाई सुखी जिबे। अभिषा अमित सबू किछि लिस्ट करी चेक करियारे व्यस्त। आउ चुटकी सकाळ पहरु मुहटाकू हांडी भलिया फुलेई बसी थाए, काहाकू किछि न कही पूरा गुमसुम थाए। अभिषा और अमृत सबू किछि पैक करी सारी टिके जल्दी खाइबा चक्करे जेतेबेले डाइनिंग टेबुले बसिले। चुटकी उठी चली जाउथला बेले अमृत कहले बस कुआड जाउछु। एहा परे पचारला माँ खाइबे नहीं कि? संजू कहला नाई रे बापांका खाइबा समय कौन हेलानी, तुमे दुहे खाई दे जाओ। अभिषा कहला माँ केही खाई नांती, मु केमिति खाई दे जिबी। सविता आनी खाइबा थाली परसी देउ देउ कहले सेथिरे कौन अछि माँ, तुमे माने खाओ। अमित कहिबारु चुटकी पाई मध्य आनी दे माउसी। तापरे तिनि जण खाई बसिले। जेतेबेले अमृत मांस कंटाकू सुडुकेई सोसाड़ी जेतेबेले खाइले, चुटकी भी अमित सह कंटेस्ट करी हापुड़ी हापुड़ी खाई कहला भाई छुआ बेले आमे एमिति खाऊ ना। अमित अभिषा कहले जानिछ ये छुआ बेले हाथे जीभ काढ़ी हाथ चाटी चाटी खाए बोली माउसी रागे या परे। अभिषा अमित और चुटकींकर हापुड़े सुडु सुडु करी खाइबारे खूब हसुथला। आउ मने मने कहला ठीक एमिति मो चांद घरे चांदर मोर खाऊ खूब शांति मिले। अर्पिता को छाड़ी गाड़ी बुलाऊ बुलाऊ मीनू दौड़ी आसिले बाहर को। अर्पिता मीनू को एमिति दौड़िया देखी आश्चर्य होई पचारला बो कौन हेछि। सोमेश भी गाड़ी अटकाई गाड़ी ओह्लाई पचारे कौन हेछि बो। मीनू कहले राजा देह बहुत खराब, ता ऑफिस स्टाफ ताकू हॉस्पिटल नहीं जाइछंती, आमे सासु बहु खाली एपट सेपट होउछु। सोमेश पचारे कौन हैला भाईंकर। मीनू आउ किछि न कही कांदिले। सोमेश अर्पिता कहले अर्पिता पुओ को बोऊ को देई आस। लीजा और मीनू कांदु थांती घरे। लीना भी शुणी धाई आसिला। लीजा घरू फोन परे फोन आसुथाए। सोमेश जेतेबेले हॉस्पिटल जाई पहुँचले डॉक्टर कहले हार्ट ब्लॉकेज 3rd डिग्री, आउ हाथ रे किछि नहीं, जेमिति हो ऑपरेशन करी पेस मेकर लगाइबाकू पड़िबो। सोमेश आश्चर्य चाहिए अर्पिता को एवं पचारे भाईंकर इत्ते देह खराब हेलानी किंतु आमे जानिनी, तुमे जानिथिल कि? अर्पिता मुंड हलाई मन करी कहला ना तो मु एते दिन रहिलिनी किछि भी जानिनी। पिंटू जाई पहुँचिला हॉस्पिटल रे। पिंटू को देखी अर्पिता पचारला पिंटू भाई तुमे माने कौन जानिथिल भाईंक देह कथा? पिंटू कहला हाँ जानिथिलु। अर्पिता पचारला केबेठारु हेलानी? पिंटू कहला प्राय 6 मास खंड हेबो। डॉक्टर आगुरी भी कहिथिले ऑपरेशन तुरंत करई देबाकू, किंतु राजा भाईंक पाखरे
ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଲିଜା ଭାଉଜ ବାପା ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି 7-8 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉ 3-4 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଭାଇ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଆସି ପଚାରିଲେ, ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ? ସୋମେଶ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ହଁ ମାରି କହିଲେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉ। ଏତିକିବେଳେ ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଅର୍ପିତା ନମ୍ବର ଦେଖି ହାଲୋ କହିବାରୁ ମିହିର କହିଲା, ଦିଦି ଭାଇଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ ନା? ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରିଲା। ମିହିର ବାବା ପଚାରିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବେ କୋଉଠି? ଅର୍ପିତା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ବାବା ଭାଇ ଏବେ ଓଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ମିହିର ବାବା କହିଲେ, ମା ଅର୍ପିତା ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଛି। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ ସେ। ମିହିରକୁ କହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି, ପିପିଲି ଯିବା। ଅର୍ପିତା ହସ୍ପିଟାଲ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ହଲରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ମୋର, ତାର ଯେମିତି କିଛି ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ ପଛେ। ସୋମେଶ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥାନ୍ତି। ଚିଣ୍ଟୁ ଆସି ଅର୍ପିତା କଢ଼ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ପିତା ଚିଣ୍ଟୁ ଉପରକୁ ଆଉଜି ହୋଇ କହିଲା, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏସବୁ? ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଆମର, ଆମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ କଲିଜା ସେ। ମରିଯିବୁ ଆମେ ତା ବିନା। ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥପ ଥପ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ଦି ଚୁପ୍ ରୁହ ଟିକେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଅଥଚ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚାଇଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପର ହୋଇଗଲି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ? ମୋତେ କେହି ବି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ବି ସେଇଆ କଲ। ଲିନା ବି ଟିକିଏ କହିଲା ନାହିଁ। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ନାଇଁ ଅର୍ପିତା ଦିଦି, ତୁମକୁ କେହି ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଜୀବନ ସାରା ତ ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇଛ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଭାଇ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କି ଖୁସି ଯେ? ମୋ ଭାଇ ଜୀବନଠାରୁ କ'ଣ ମୋ ଖୁସି ବଡ଼? ମରିଯିବୁ ଆମେ ତା ବିନା ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ବାପାଙ୍କ ପରେ ଭାଇ ଭଲ ହେଉ ଖରାପ ହେଉ, ଆମ 2 ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ଆଉ ବୋଉର ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛି। ରାଜାକୁ ଓଟି ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ସୋମେଶ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଛି। ସୋମେଶ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କାଳିଆର ତୁଳସୀ ଆଣିଛ ନା? ଦିଅ, ଭାଇଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଅର୍ପିତା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ସୋମେଶଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ମାଡ଼ି ବସି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କରି ଘରକୁ ନିଅ, ମୋ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଏମିତି ହୁଅ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦିଅ ମୋତେ ତୁଳସୀ। ଆଉ ହଁ, ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପୁଅ କଥା ବୁଝିନିଅ, ନହେଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଯାଅ ବାହାରିକି, ଛୁଆଟା ମୋର ଉପାସ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ। ସୋମେଶ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କହିଲେ, ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇଯାଅ, ବୋଉ କି ଭାଉଜ କିଏ ଆସିଲେ ନେଇ ଆସିବ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ନେଇ ସୋମେଶ ଓଟି ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରକୁ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ କରିଲା। ଅଭିପ୍ସାର ଫୋନ୍ ପାଇ ଅର୍ପିତାର କାନ୍ଦ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ କି ବାଡ଼ବନ୍ଧ ନ ମାନି ଅଜସ୍ର ବନ୍ୟାର ଧାର ପରି ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ମାଲେସିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ଅର୍ପିତା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ, ଆମ ସଂସାର ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଚାନ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ତୁ ମୋତେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହିପାରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଖାଲି। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାର ଏମିତି କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଥମ୍ ମାରି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅମିତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସାର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ମୋ ସୁନାଟା, ମୋ ଧନଟା, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ, ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ତ? ଅର୍ପିତା କେବଳ ହଁ ମାରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସୋମେଶ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଅର୍ପିତା କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ ହଁ ମାରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାର କାନ୍ଦ ଆଉ ସହିପାରୁ ନଥାଏ। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି, ଦେଲୁ ଫୋନ୍। ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଫୋନ୍ ଧରାଇ ଦେଲା। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, କିଏ? ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ମୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ଚିଣ୍ଟୁ ସବୁ କିଛି କହିଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଓ ଏତେ ବାଟ ଯାଏ କଥା ପଳେଇଲାଣି, ମୋତେ ଚାନ୍ଦ ଥରଟିଏ ବି କହିନାହିଁ। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ନାଇଁ ଅଭିପ୍ସା,
अर्पिता दीदी किछि जानी नथिले आजी जानुछंती। अभिप्सा कहला ओ हेले माउसी की भाउज तो जानिथिबे केही टिके मते जणैले नाही। एबे मु कौन करिबि जे ना एपट होई पारुछि ना सेपट 2 घंटा पर फ्लाइट अछि। मु एमिति परिस्थिति रे अछि जे कौन करिबि बुझी पारुनी। मो चांद की कष्ट रे अछि मु बुझिबि कौन करिबि भाबुछि। चिंटू कहला व्यस्त हुओ नाही दीदी। अमृत फोन ने सबु सुनी अभिप्सा हाथरू फोन नहीं कहले चिंटू भाई कुह तो राजा भाई एबे कोउठी को हॉस्पिटल अछंती। चिंटू कहला एबे आमे भुवनेश्वर एवं से हॉस्पिटल ना कहिबारु अमृत कहले देल टिके अर्पिता को फोन। अर्पिता फोन धरिया परे अमृत कहले अर्पिता था तुमे सेठी आमे 15 मिनिट जाई पहुंचुचु। से हॉस्पिटल ओनर मोर चिन्हा एवं हार्ट स्पेशलिस्ट भी। एहा परे अमृत प्रथमे हार्ट डॉक्टर को फोन करी कथा है अभिप्सा कहले शीघ्र बाहर सियाड़ू सीधा एयरपोर्ट पलैबा आउ समय नहीं हातरे। अमित एमिति तरबरिया बाहरिबा देखी घरे समस्ते व्यस्त होई पड़िले। अभिप्सा जेमिति जो साड़ी रे थिला आउ न बदलाई ठाकुरंग सह सासू ससुर को मुंडिया मारी बाहरिला। संजू मन करी सबू देवा सह चौरा माटी आनी छुआ दुहींक मुंडरे मारी कहले जाओ भलरे भल जाई भलरे भलरे आस माँ बाट मंगला तुमको साहु हुअंतु। अभिप्सा जेतेबेले चुटकी को कही घरु गोड़ काढ़िला चुटकी दौड़ी आसी अभिप्सा को कुंढई पकाई कांदी कांदी कहला भाउज मु तुमको बहु झुरिबि जे। अभिप्सा चुटकी को कोड़े नहीं चुटकी कपाल को चुमी देई चुटकी एमिति कांद नहीं गोटे सप्ताहर कथा मात्र। चुटकी कहला भाउज तुमे आसिया बेलको आमे नथिबु भाउज सतरे मु तुमको बहुत मिस करिबि भाउज भाई को आमे बहुत भल पाऊ मौसा माउसी भाई को पई आजी आमे माँ छुआ बंचीछु जानिछ भाउज बो मु सबु बेले कथा हो भाई तो एते भल भाउज केमिति पड़िबो केजानी आमको ग्रहण करिबो कि नहीं आमको भाई भली भल पाइबो कि नहीं। आजिकाली जेमिति बहु सबु जे निज बाप घर संपर्क को कुंढई धरी स्वामीर सबु संपर्क को काटी देउछंती सेथिरे पुणी आमे भाई को निज संपर्क नुहे सेइथिपाई भारी दुख भी लागे। हेले भाउज तुमे आसला परे आम माँ झीक सबु चिंता सबु भावना रे पूर्णछेद पकाईदेल सतरे भाउज तुमे एते भल जे भाई का स्नेह भी फीका पड़ी जीव। अभिप्सा चुटकी को कुंढई पकई कहला हे पागली एमिति काहींकी कांदुछ तुमे परा मोर गोटे बोली गेली नणंद मु भी तुमको मिस करिबि रे। मोर केही भौणी नथिले किंतु ए घर को आसीबा परठू तुमे मोर सबुठू भल सांग सान भौणी गेली नणंद पालटी जाइछ। पागली एमिति कांद नाही मु फेरिले तुमको सबुदिन पई नेई आसीबी पाखकू। चुटकी आखिलुह पोछि अभिप्सा को दुई हाथ रे माड़ी बसिला। अमृत चुटकी मुंड को हल्का हलै दे कहले अरे अरे एठी तो बादल जुआड़े वर्षा सियाड़े रे भाई कौन कहलु भाउज तुम आगरे भाई का स्नेह फीका पड़ी जाइछि। अरे वाह भल तो भाउज निजर होईगला मु पर। चुटकी कहला नाई मो भाई सेमिति कहीदेली ना रागनी प्लीज मो पाई तुमे दुहे तो मो जीवन। अभिप्सा अमृत एथर बाहरले समस्त को मुंडिया मारी राजेंद्र बाबू गोटे पार्सल अभिप्सा हाथ को बढ़ई दे कहले मारे ठाकुर कृपारू सबु मंगल हो एईटा रख काम रे आसीबो। अभिप्सा किछि प्रश्न पचारिया पूर्वरु अमृत व्यस्त होई कहले अभिप्सा हॉस्पिटल जीवाको बा आस शीघ्र। अर्पिता हॉस्पिटल बाहर एपट सेपट होउथा लिजा बारंबार फोन करुथा राजा कथा बुझिबा सह पुओ कांदुछंती बोली कहिला। अर्पिता पुओ पाई व्यस्त होई लिजा कहला भाउज घरे सेरेलाक अछि प्लीज टिके पुओ को खुआई दियो। लिजा कहला मु पुओ को खुआई देइछि। अर्पिता कहला हो भाउज जाउछि खाली चांद को देखा करी। यही समय मिहिर ओ ता बाबा आसी पहुँचिले। मिहिर अर्पिता को देखी पचारा दीदी भाई को ऑपरेशन हेलानी। अर्पिता मिहिर बाबा को मुंडिया मारी कहला हाँ जा भितर को बाबा को नहीं भितर तो भाई अछंती मु एठी चांद को चाही छिड़ा होईची। मिहिर टंका बैग अर्पिता हाथ को बढ़े दे कहला दीदी एथिरे 10 लाख टंका अछि आउ जोगाड़ होई पाला नहीं। अर्पिता टंका बैग न धरी कहला चलो जाउछि तो भाई को सह कथा हबा। अर्पिता चिंटू कहला चिंटू भाई तुमे था मु आसुछि टिके चांदा आसले भितर को नहीं के आसीबो। चिंटू हाँ माला एवं अर्पिता मिहिर ओ ता बाबा सह भितर को गला। ओटी बाहरे सोमेश एकड़ सेकड़ होउथांती। मिहिर अर्पिता ओ मिहिर बाबा जीवा परे सोमेश मिहिर बाबा को प्रणाम कले। मिहिर सोमेश को प्रणाम करी पचारला भाई ऑपरेशन हेलानी बोधे। सोमेश हाँ मारिले
ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ବଢ଼ାଇ ମିହିର ବାବା କହିଲେ, ବାବାରେ ଇଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ପରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାବା ଥାଉ। ମିହିର ବାବା କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେତିକି ମିହିର ପୂଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନି, ପରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାବା ଥାଉ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିହିର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇବାରୁ ସୋମେଶ କହିଲେ, ମିହିର ଥାଉ ରଖିତା, କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେବା, ମୋ ପିଲା ଆସୁ ଟଙ୍କା ଆଣି। ଅର୍ପିତାକୁ ସୋମେଶ ଚାହିଁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା, କେମିତି ହେଲା? ମୋତେ ଟିକେ ମାଉସୀ କହିଥାନ୍ତେ କି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ହୁଏ। ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଧେ? ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରିଲା। ଅମୃତ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ ଲୋ, ତୁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ପିତାକୁ ଅନେକ ସମୟ ବୁଝାଇବା ପରେ ମିହିରକୁ ଦେଖି ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ମିହିର କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ୟା ଭିତରେ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲି। ମିହିର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ଦିଦି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁରେ ତତେ କିଏ ଭୁଲିବ, ଆଉ ବାହାସାହା ହେଲୁଣି। ମିହିର ହସିଦେଲା ଟିକେ। ଓଟି ରୁମ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଡକ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅମୃତ ଓ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଅମୃତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ସୋମେଶଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲେ, ସବୁ ସର୍ବକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେବେ ସୋମେଶ ବାବୁ, ସାର୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଲୋ ୱାର୍କ ପ୍ରେସରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପେସ୍ ମେକର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମୃତ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜାକୁ ଓଟିରୁ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ କହି ପଳାଇଲେ। ରାଜାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଲିଜା ଓ ମିନୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ କି ବୋଉ ଯିଏ ରହିବ, ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରେଡ଼ି କର, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା ଏତିକି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ସରିଲୋ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଟେନସନ୍ ପାଇଲୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା ଲୋ, ଟେନସନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଦେଖା ନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଜମାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝି କହିଲେ, ନା ଶୀଘ୍ର ବାହାର। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି ଚାନ୍ଦ, ଭଲରେ ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆସେ। ସୋମେଶ ଓ ମିହିର ଅମୃତ ସହ ଯାଇ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ଅମୃତର କ୍ଲୋଜ୍ ହିସାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ 1 ଲାଖ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ମିହିର ଓ ସୋମେଶ ଅମୃତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଅମୃତ ଓ ଅଭିପ୍ସା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସମୟ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତରବର ହୋଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅର୍ପିତା ଅମୃତ ଓ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଟୁ ୟୁ ବୋଥ୍, ଭଲରେ ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆସ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଅର୍ପିତାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ବି ସୋମେଶକୁ କହି ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ଘରକୁ ଗଲା। ସୋମେଶ ମିହିର ଓ ତା ବାବାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବାବା ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ବାକି ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଛି। ସୋମେଶ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଧରାଇ ସାରି ମିହିରକୁ କହିଲେ, ମିହିର ତୁ ଥା, ଭାଉଜ କି ବୋଉ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ବାହାରିଗଲେ ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ମିହିର ଏବଂ ତା ବାବା ଥାନ୍ତି ରାଜା ପାଖରେ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଅମୃତ ଓ ଅଭିପ୍ସା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅର୍ପିତା ଘରେ ଏବଂ ସୋମେଶ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ପୁରା ପରିବାର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜେଜ, ମା, ମାମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଆଈ, ସାନ ଭାଇ ପୁପୁନ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଏତେ ବର୍ଷ ଫରେନ୍ରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପୁରା ଘର ଉଠି ଆସିଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା ତା ପୁରା ପରିବାରକୁ ଦେଖି। ଏଇ ଝିଅମାନେ ବି ବଡ଼ ଅଜବ, ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କି ମୋହ ଲାଗିଥାଏ କେଜାଣି, ସବୁବେଳେ ମନ ସେଇଠି ଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ଯାଏ ବି। ଅଭିପ୍ସା ଘର ଲୋକ ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମିତି। ଆଜି ବି ଅମୃତଙ୍କ ଅଭିପ୍ସାକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବୁଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ଶିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳାଇ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ କପାଳ ଚୁମିଦେଲେ। ଅମୃତ ଓ ଅଭିପ୍ସାକୁ ସମସ୍ତେ ଗେଲ କରି ପଳାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସାର ଆଈ ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଲୋ, ଭଲରେ ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆସ। ସାନୁ ଓ ଅଭିପ୍ସା ଜେଜ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଲିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ସାନୁ କହିଲେ, ବାବୁ, ଛୁଆ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୁଆ ରଖ, ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଦେଉଛୁ। ପରିବାର ସହ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟି ପୁପୁନକୁ ମେଞ୍ଚେ ଗେଲ କରି ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁହେଁ ପାସପୋର୍ଟ ଚେକ୍ କରାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କରାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତା ସହ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଚୁଟକିକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଗଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲା। ଏହାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ରୋମିକୁ ଖୁଆଉ ଖୁଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଗପିଲା ଭିତରେ। ଲିଜା ସହ ମିନୁ ବି ବାହାରିଲେ ରାଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଅଟୋ ଗୋଟିଏ କରି ମିନୁ, ଲିଜା ସହ ଲୀନା ଏବଂ ରାଜାର ବଡ଼ ବୋଉକୁ ନେଇଗଲା ରାଜା ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଘରକୁ ଗଲଣି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନା ଯାଇନି, ଏବେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ସାହସ କରି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଟିକେ ଡର ଥିଲା ଯେ ସୋମେଶ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଗଲେ ସିନା, ଘରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବେ। ସୋମେଶ ଘରକୁ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲା ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ତା ଛୋଟ ଗଦି ପକାଇ ଶୁଆଇ ଛୋଟ ମଶାରୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ମିନୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଁ ଚାରିପଟ ରୁଟି, ଆଳୁ ଭଜା ଫଟାଫଟ ବନେଇ ପୁଅକୁ ଧରି ଶୋଇବା ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି। ହଠାତ୍ ଘର ଆଗରେ ଅଟୋ ଲାଗିବା ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଭାବିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପୁଣି? ବୋଉ ଘରିକା ଫେରି ଆସିଲେ ନା କ'ଣ? ମନରେ ଅନେକ ଶଙ୍କା ନେଇ ପଛୁଆ ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଗେଟ୍ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଦେଖିଲା ତା ଅଜା ଆଉ ସାନ ମାମୁଁ ବାପୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅଜା ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଦୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଦୁଆରୁ ଦୁଆରୁ ରାଜା କଥା ବୁଝି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ବୋଲି ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଗେଟ୍ ଦେଇ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ଶୁଆଇ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶାଶୁଘର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିବା ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଛାତିରେ ମେଞ୍ଚେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା। ତଥାପି ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବାରୁ ମିତା ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଏବେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ମିତା ପଚାରିଲା, ଓ, ପୁରୀରୁ ଆସିଲଣି ବାହାରିକି? ତାହେଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମିତା ଆପା, ପୁରୀରୁ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ଏବେ କେଉଁଠି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କହୁଥିଲେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା କଥା ଅର୍ପିତା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମିତା କିଛି ନ ଶୁଣି କହିଲା, ହଉ ରହୁଛି। ଧଡ଼ କରି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ମିତା। ଅର୍ପିତାକୁ ମିତାର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଲାଗିଲା ଟିକେ। ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ପୁଅ କଥା ଟିକେ ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ମିତା ଫୋନ୍ ରଖି ଗୀତା ଓ ନିମିନାଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ 11ଟା ବେଳୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 2ଟା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଭାଇ ଆସିନଥିଲା। ତା ମାନେ ଭାଇ ତା ଶ୍ୱଶୁରଘରେ ଥିଲା ଆସି। ଭାଉଜ ମିଛ କହିଲା ମୋତେ। ବୋଉ, ହୁସିଆର ହେଇଥା, ତୋର ଯୋଉ ବୋହୂ ଖଣ୍ଡେ ନା ଭାରି ଖେଳାଳି ଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିବ ବୋଲି ଭାଇ ଆଗରେ ଭଲେଇ ହେବ ବୋଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଲୋ ବୋଉ। ନା କ'ଣ ନା ସେବା କରିବି। କି ସେବା ତୋର କରୁଛି କହିଲୁ? ଯାହା କରୁଛି ତା ଶାଶୁର କରୁଛି ନା ତୋତେ କ'ଣ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଉଛି ନା କ'ଣ? ଗୀତା ଥାଇ କହିଲା, ବୋଉ ଦେଖେ, ଯେତିକି ପାରିବୁ କରିବୁ, ମରିପଡ଼ି କାହିଁକି କରିବୁ ଯେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଗପ ଭିତରେ ତ୍ରିଷା ଆସି କହିଲା, ମାମା, ମାମୁଁ ଆସିଲେଣି। ମିତା ଉଠିଗଲା ବାହାରକୁ। ଗୀତା କହିଲା, ବୋଉ, ଭାଇ ଆଗରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ଭାଇ ରାଗିବ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ତ୍ରିଷା ବାହାରକୁ ଗଲେ। ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଷାକୁ ହାତ ହଲାଇ କହିଲେ, ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀ କେମିତି ଅଛି? ତ୍ରିଷା ମାମୁଁ ମାମୁଁ କହି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶ ତ୍ରିଷାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତ୍ରିଷା, ରହିଯା ଟିକେ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି ଦିନସାରା ତ। ମିତା ଓ ଗୀତା ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ଗୀତା ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲୁ? ସୋମେଶ, ଗୀତା, ମିତା ହାତକୁ ଭୋଗ ଏବଂ 2ଟି ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ,
କହୁଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କହି ସୋମେଶ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ଗୀତା ଓ ମିତା ଭୋଗକୁ ନିମିନାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଜରି ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ଚେକ୍ କରିଲେ, ଦେଖିଲେ 4ଟି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। 2ଟି ପୁରୀ ମାର୍କେଟର ସିଲକ ପାଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ସହ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ ଏବଂ କିଛି ଇମିଟେସନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍। ନିମିନା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଶାଢ଼ୀ 2ଟା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦାମୀ ସୂତାଟା ଦିଦିର, ଆଉ କମ୍ ଦାମ୍ ସୂତା ମୋର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ 2 ଜଣ ସୋମୁ କେମିତି ସାବତପୁଣିଆ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ତା ମା' ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ ପିନ୍ଧିବା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଶାଶୁ ଶାଳୀ ଶଳା ଭାଉଜଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିବ ଲୋ। ମୋର ତ କପାଳ ଫଟା ଲୋ ମା, କହିବି କାହାକୁ? ଗୀତା କହିଲା, ରହ ଚୁପ୍ ହେଇ। ସୋମେଶ ଟାୱେଲରେ ଓଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋଛି ପୋଛି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ମିତା ଭଲ କରି ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଚା କଲୁ ଟିକେ, ଦେହ ଭାରି ଥକା ଥକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହଁ ସାନ ବୋଉ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କି? ନିମିନା କହିଲା, ଆରେ ସୋମୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କାମ କରିପାରୁଛି ନା କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଣବସା ରହିଲା, ତୁ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ ଏବେ ତ ଯାଇଛି ସେ, ମିତା ଗୀତା ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ, ତାପରେ ମାଣବସାରେ ତାର କ'ଣ କାମ ଅଛି ଯେ, ସବୁ ତ ତୁ କରିବୁ। ନିମିନା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତା ନିମିନାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ବୋଉ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ଦେବୁ ଯା, ହମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ନିମିନା ଗୀତାର ଆକଟ ବୁଝି ବାହାରକୁ ପଳାଇଲେ। ତ୍ରିଷା ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୋମେଶଙ୍କ ପିଠିରେ ଓହଳି ପଡ଼ି କହିଲା, ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ସୋମେଶ ତ୍ରିଷାକୁ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ମୋ ମାମା ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିଛି। ରୋଷେଇ ଘର ଚେୟାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଗହଣା ଦେଖି ତ୍ରିଷା ଖୁସି ହୋଇ ସବୁତକ ଧରି ସୋମେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲା। ମାନେ ଅର୍ପିତାର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବେନି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।